ये भी जिम्मेवार है, वो भी जिम्मेवार है। तो श्रोमणी अकाली दल इन्नी मरी पार्टी नहीं है। बड़का मारते है, झूठियां बड़का, ये ललकारियां दे नाल नहीं असीं डरदे। हुण मुलाजम ही दस देन जे मुलाजम पक्के कीते तो फिर टावरां ते चढ़ चढ़ के क्यों मरन डे। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब टूडे। मैं हाँ नीरू पिचलवान। मेरे नाल जिन्हें इस वेले SGPC की प्रधान बीबी जगीर कौर इत्थे मौजूद ने। मैम पहले तो पंजाब टूडे च तुहाडा स्वागत है। पंजाब टूडे के सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैम किवें देखदे हो अज पूरी समूह श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप पहुंची सी CM चन्नी के घर का घेराव करन दे लई ते अपना एक एजेंडा लेके चली सी। वो एजेंडे जे सी वो मुख एजेंडियां दे विचकार किहड़ी चीज़ां मुख सी? देखो, श्रोमणी अकाली दल राजनीतिक पार्टी बनाई ही इस करके सी कि जदों भी किते इंसानीयत का घाण होवे, जदों भी किते लोकां नाल बेइंसाफी होवे, जदों लोकां नाल धक्के होण, जदों धोखे होण, जदों जुल्म होवे, ਉਹਦੇ खिलाफ लड़ाई लड़के संघर्ष करके लोगों को इंसाफ दवावे, लोगों को आज़ादी दवावे। शुरू तो इतिहास वेख लो, अज 100 साल पूरा कर लिया श्रोमणी अकाली दल ने। तो यदा इतिहास शुरू तो ये रहा कि इन्होंने हमेशा संघर्ष ही लड़िया, भावें वो धर्म युद्ध मोर्चा होवे, धार्मिक तौर के उत्ते साडियां कोई कदरां कीमतां नूं ठेस पहुंची है, धर्म दे विच कोई दखलअंदाजी हुई है, जां देश दे विच किते एमरजेंसी लगी है, जां किते भी पंजाबी सूबे की गल कर लो, श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही संघर्ष किया और अपने बलबूते दे उत्ते लड़ाई लड़के पूरे जोश ते होश दे नाल प्राप्तियां कीतियां। सो अज जिहड़ा पंजाब दे हालात बने पे है बड़े तरसयोग है। सब तो ते तरसमई ये हालत है कि पहलां जो सरकार बनी सी वो सरकार ही धोखे दियां नीहां उत्ते उसारी गई, झूठ बोल के उसारी गई, लोकां नूं गुमराह करके उसारी गई। मुख मंत्री जिहड़े सन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने गुरबाणी की सौं खा के, गुटका साहब की सौं खा के जो लोकां नूं गुमराह करन प्रचार करके उन्होंने फसला लिया और लोगों का विश्वास इस करके बन गया भी कैप्टन ते विश्वास नहीं सी, कांग्रेस ते कोई विश्वास नहीं सी, लेकिन उन्होंने सोचा भी गुटके की सौं खा रहा शायद सच बोलणगे, सानू जो भी ये लारे ला रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं पूरे करनगे। हुण ये दसो, उन्होंने कहा सीगा कि असी कर्जे माफ़ कर देंगे सारिਆਂ ਦੇ, एक भी मेरा ख्याल किसान नहीं कह सकता मेरा कर्जा माफ़ होया। फिर हर घर च नौकरी देनी तो की सी, लोगों को दित्तियां हुई नौकरियां भी खो रहे हैं। अज जेड़े लोग कोई अपना हक मंग रहे हैं, जो अपना इंसाफ मंग रहे हैं, उन्होंने डांगा सोटे तो जेलों तो सिवाय कुछ नहीं मिलता। अज भी मैं देख रही सी एक मास्टर चढ़िया होया सी टावर के उत्ते, तेल लैके उपर पाने की कोशिश कर रहा सी। असीं बड़ा फिर उन्होंने प्रगट सिंह नूं फोन किए, मंत्री नूं, बादल साहब ने आप फोन किया भी तुसीं इस तरह, बच्चे नाल गल कीती कि तुसीं इस तरह ना करो, मरना कोई हल नहीं, संघर्ष करना तुहाडे वास्ते जरूरी है। इस करके जदों तक तुहानूं कोई प्राप्ति नहीं हुंदी उन्नी चਿਰ संघर्ष करो, कोई गल नहीं, पर असी सरकार आएगी श्रोमणी अकाली दी, तुहानूं असीं इंसाफ देवांगे। अज जिहड़ी गल होई है कि लगातार 5 साल तो वैंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है। कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे, आपस में इन्नी दुविधा है कि एक लीडर दूजे लीडर को नहीं देखना मंगता, हर कोई एक दूजे के खिलाफ जिन्नी भी भड़ास कढ़ सकता उन्नी कढ़दा। जिन्नी माड़ी लैंगुएज इन्हां दी है, जिन्नी कारगुजारी माड़ी इन्हां दी है, जिन्ना लोगों के उत्ते जुल्म ते धोखा इन्हां ने किया, बेइंसाफी की है, शायद ही कोई सरकार ने अज तक किया होवे। कैप्टन साहब ने पहला रज के झूठ बोलिया, किसी को मिले नहीं, किसी का कोई हल नहीं किया। उस तो बाद यही कह रहे हैं कि 4.5 साल कुछ नहीं होया। पहला तो 4.5 साल तो फेलयूर दस दिता, हुण वो फेलयूर छपाउण वास्ते दूजा मुख्यमंत्री बनया, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो एक पपेट है। तकलीफ इस गल की हुई कि एक कोर कमेटी का मैंबर, यूथ अकाली दल का लगातार रहा प्रधान, साडा सीनियर नेता और रहा मंत्री, उस व्यक्ति नूं ये गल कहनी कि इनू परचा तुरंत दर्ज करके इनू अंदर दिता जाए। काहदा परचा? ड्रग का परचा। हुण ड्रग जिहड़ी है कितों शिकायत नहीं हुई, कितों फड़ी नहीं गई, कितों सबूत नहीं लभा, 5 साल दे तुसीं उहदे दुआले होए हैं ते अज परचा झूठा देणगे। कल फिर कोविड साडी कोर कमेटी ने फैसला किया कि तुसीं कल्ले कल्ले वास्ते जो परचे करन दी सोचोगे, कल्ले कल्ले वास्ते तुहानूं मर्द वर्त रखना पेगा। तो श्रोमणी अकाली दल इन्नी मरी पार्टी नहीं है।
ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਹਾ ਨਿਬੇੜੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ, ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਬੜਕਾਂ। ਇਹ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਚੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਲੂਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਫਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਦੌੜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਐਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਡੇ? ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ? ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਖਿਆਰਿਆ ਆਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੋਰੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੰਢ ਪਾਉਂਦਾ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਗੰਢ ਕਾਹਦੀ ਪਾ ਰਹੇ? ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਝੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਢ ਪਾ ਕਿਹੜੀ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਧਾਨ, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀਦਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੰਬੂ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋੜਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭੜਕਾਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ।
ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਹਰ ਦਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, MP ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਤਾਏ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ BSP ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।